প্রিয় শ্রোতাদের আবারও অভিনন্দন, প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে অত্যন্ত উন্নত অ্যাডভান্স ডিভোটি অ্যান্ড সন্ন্যাসী অফ ইসকনের একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং উন্নত ভক্ত ভক্তি রসায়ন মহারাজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সুদূর রাশিয়া থেকে মহারাজ এসেছেন, প্রতি বছরই এখানে আসেন, তো এবারও এসেছেন। তো আপনাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মহারাজ প্রদান করবেন। মহারাজ ইংলিশে বলবেন, আমি তার অনুবাদ আপনাদেরকে বলে দেব, আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনবেন। আর যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা কমেন্ট করবেন আর লাইক এবং শেয়ার করবেন। Hare Krishna. So Maharaj, my first question, why did you join International Society for Krishna Consciousness in ISKCON? Why and how and in which year? I came across Prabhupada's books in 84 and then I joined in 89. তো মহারাজ বলছেন প্রভাবিত হয়েছেন এবং 1989 সালে উনি ইসকনে যোগদান করলেন। And the reason why I joined was because even though I believed in God and I come from Muslim family, but I read Quran, Bible and Torah and Buddhist texts. I could never understand I could never get clear spiritual knowledge from those books. তো উনি বলছেন উনি মুসলিম সম্প্রদায় থেকে উনি এসেছেন। উনি মুসলমানদের যে কোরআন, হাদিস এবং খ্রিস্টানদের বাইবেল, বুদ্ধ ধর্মের যে বই সমস্ত পড়েছেন, কিন্তু উনি অন্তরে সম্পূর্ণভাবে উনি তৃপ্ত হতে পারেননি। Because I always wanted to know who is God, how he looks like, what he is doing, where he lives, where our world ends, what starts next, but I could never get clear answers to those questions in any scripture. তো মহারাজ বলছেন উনি ওই সমস্ত শাস্ত্র পড়ে কোথাও ওনার যে মনের যে প্রশ্ন, ভগবানকে, তাকে দেখতে কেমন, তিনি কোথায় থাকেন, এই সমস্ত যে প্রশ্নের একদম স্পষ্ট কোনো উত্তর উনি কোথাও পাননি। And it was only when I came across Srila Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, everything became crystal clear. I could understand who am I, who is God, what is my purpose of life, and all other questions. তো তারপরে উনি যখন শিল প্রভুপাদের ভগবদ গীতা উনি পাঠ করলেন, দ্যাট ওয়াজ ইন ইংলিশ, Russian language. সেই ভগবদ গীতাটা ছিল রাশিয়ান ভাষায়। উনি সেখানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানকে, তাকে দেখতে কেমন, তিনি কোথায় থাকেন, সমস্ত উত্তর স্পষ্টভাবে উনি পেয়ে গেলেন। And after I started associating with devotees and chanting Hare Krishna, my life started changing in many ways, and it helped me to realize that Krishna is reality, and then I joined the movement. মহারাজ বলছেন তারপরে ধীরে ধীরে উনি ভক্তদের সঙ্গ করতে লাগলেন এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে উনি সমস্ত ভিতরের যত ওনার আবর্জনা সব দূর হয়ে গেল এবং ইসকনের সঙ্গে উনি যুক্ত হলেন। That chanting Hare Krishna is an amazing thing because whatever you want, Krishna just makes it happen, and you become interested. Who is that Krishna? What is this Hare Krishna mantra? And so this is how I got involved. মহারাজ বলছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এমন একটি অলৌকিক, তার মধ্যে শক্তি রয়েছে। এটা জপ করার মাধ্যমে আপনার যা কিছু জীবনের বাসনা সব কিছু পূর্ণ হয়ে যাবে। তো মহারাজ বললেন আমি সেটা পেয়েছি, আমার আর
মানে মানে সমস্তভাবে আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। All the desires got fulfilled so much I don't even know what to desire in my life. Whatever I wanted, I've got it all from Krishna. So now I'm trying to reciprocate with Krishna, do something for him also. তুমি বলছেন কৃষ্ণের কৃপা উনি সব কিছু পেয়ে গেছেন, এখন ওনার আর কিছু চাওয়া পাওয়ার নেই। এখন উনি বলছেন যে আমি চাইছি কৃষ্ণের জন্য যেন আমি কিছু করতে পারি। So So another question is arise here, Maharaj. Some person put me some questions. How we realize God, or how we see God face to face if God is there? yes, Srimad Bhagavatam, that's another very important scripture, is explaining Vadanti tattva vidas tattva yajgyayam jnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdate, that God is existing in three features: Brahman, Paramatma and Bhagavan. শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে বদন্তি তত্ত্ববিদস তত্ত্বৎ যজ্ জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানীতি শব্দতে। ভগবানকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়, ব্রহ্মরূপে, পরমাত্মা রূপে এবং আলটিমেটলি ভগবান রূপে। And so first is Brahman, to realize Krishna's power, Krishna's Shakti. And anyway, that chanting of Hare Krishna mantra and reading Bhagavad Gita and Bhagavatam, especially Prabhupada's books, is helping us to understand that Krishna is definitely present in our life. He becomes manifested in our lives. তো মহারাজ বলছেন প্রথম স্তর হচ্ছে ভগবানের নাম জপ করা, স্পেশালি শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ পাঠ করা, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ভগবান আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। And then second level, Paramatma, is realized when we take guidance from Krishna's representative Guru, because his instructions are non-different from Krishna's instructions. তো দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে পরমাত্মা উপলব্ধি। তো সেটা সম্ভব হয় যখন আমরা কোনো গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে এই কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলন করি, সেই গুরুর নির্দেশ এবং কৃষ্ণের নির্দেশের মধ্যে কোনোই পার্থক্য নেই, তখন আমরা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারি। And when we interact with our Gurudev, we realize that he is connected with God in the heart. He and God in the heart are the same. তো যখন আমরা সেই গুরুদেবের নির্দেশের সঙ্গে মানে সম্পর্কিত হয়ে তার নির্দেশ পালন করি, তখন আমরা যে ভগবানের নির্দেশ আর গুরুদেবের নির্দেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেটা বুঝতে পেরে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ হয়। I give you one example. When I was brahmachari and I was getting Diksha, my name was changed. তো উনি বলছেন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি যখন দীক্ষা নিয়েছিলাম তখন আমার নাম চেঞ্জ হয়েছিল। হোয়াট ইজ ইউর প্রিভিয়াস নেম মহারাজ? Uttama Shloka Das. না, বিফোর ইউ জয়েন ইন ইসকন। Well, Bhakta, Ulis, it doesn't really matter. But it was regular name. তো সাধারণ একটা নাম ওনার ছিল, যাই হোক মহারাজ বললেন না। তো ওনার দীক্ষিত নাম হয়েছিল যখন উনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, তখন উত্তম শ্লোক দাস ব্রহ্মচারী। এখন মহারাজের নাম হচ্ছে ভক্তি রসায়ন স্বামী। তখন উনি ছিলেন ব্রহ্মচারী, তাই ওনার নাম ছিল উত্তম শ্লোক দাস ব্রহ্মচারী। And when I was thinking, I was already recommended, I was supposed to get initiation. I was thinking what kind of name I would like to get. And in Bhagavatam, Uttama Shloka was very much, prominent name of Krishna. I was thinking it would be nice to have such name. মহারাজ বলছেন ওনার যখন দীক্ষা হবে তখন উনি চিন্তা করেছিলেন কোন নামটা আমি হলে আমার ভালো হয়। তো ভগবদ্গীতায় ভগবানের একটি নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক, তো উনি ভাবছেন এই নামটা হলে মানে খুব ভালো হতো, উনি মনে মনে ভাবছিলেন। But you cannot tell your guru, I want this name or that name. You have to have name what he gives you. And I was thinking Krishna has unlimited names, so there is no chance to get this name anyway, so I better forget about it. তো উনি বললেন যে
আমার যদি একটা বাসনা ছিল আমার ইচ্ছা মতো একটি নাম পাওয়ার জন্য, কিন্তু গুরুদেবকে কখনো বলা উচিত না আপনি আমাকে এই নামটা দিন। তবে ভগবানের তো অনন্ত নাম রয়েছে, যে কোনো নাম পেলেও কোনো অসুবিধা নেই। তখন উনি ওনার যে বাসনাটার কথা উনি ভুলে গেলেন। But before initiation, he called me. He said, "Are you ready for initiation?" I said, "Yes, I'm looking forward to it." And he said, "I have very nice name for you. You will be very happy with this name." তখন মহারাজের গুরুদেব বলেছিলেন যে তুমি কি দীক্ষা নেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছো? তখন মহারাজ বললেন হ্যাঁ আমি প্রস্তুতি আছি। তখন ওনার গুরুদেব বললেন যে তোমাকে এমন একটি সুন্দর নাম আমি দেব যেটা পেয়ে তুমি খুব খুশি হবে। And I was thinking, he doesn't know which name I want, so, but anyway, it will be some nice name, no problem. তখন উনি ভাবলেন যে আমি কি নাম চাইছি হয়তো উনি নাও জানতে পারেন, তো যাই হোক যে কোনো নাম দিলে আমার কোনো অসুবিধে নেই। And then when he was giving me the beads, he said, "Your new name will be Uttama Shlokadas." I could not believe it. How did he know? তো যখন আলটিমেটলি দীক্ষার সময় গুরুদেব ওনার হাতে জপের মালা দিলেন, তখন ওনাকে বললেন তোমার নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক দাস। তখন উনি চিন্তা করলেন কিভাবে উনি যেটা জানলেন। So, and many other cases, it's so obvious that Guru and Krishna, they are connected through Paramatma. তো এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে যে গুরুদেব সদ্গুরু এবং কৃষ্ণের মধ্যে একটি বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। And then Guru's task is to engage us in Krishna's service, and especially serving Krishna in person as deity, Vigraha, and then we develop our personal relationship. Then we realize the Bhagavan aspect of Krishna. তো গুরুদেব কী করেন আমাদের স্বভাব অনুসারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, যেমন বিগ্রহ সেবা এবং ভগবানের অন্যান্য সেবা। তারপরে এইভাবে যখন ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে আমাদের একটি মানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন আলটিমেটলি মানে চূড়ান্তভাবে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারি। So we just have to follow the process and all the results will come. তো আমাদের শুধু মানে এই নির্দেশগুলো পালন করতে হবে, তাহলে আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারো। সো মহারাজ, অ্যানাদার কোয়েশ্চেন somebody written in comment, in age of Kali people are very lazy and very busy but they are not interested in Krishna consciousness. So how they have darshan and how they get liberation after give up this body in the age of Kali. তো আমি মহারাজকে প্রশ্ন করেছি যে একটি প্রশ্ন এসেছে যে কলিযুগের মানুষেরা অত্যন্ত ব্যস্ত এবং অত্যন্ত মানে অলস, তারা কিভাবে এই দেহ ত্যাগ করে ভগবানের ধামে গমন করে চরম মুক্তি লাভ করতে পারবে। So this is very good question. তো মহারাজ বলছেন খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, মহারাজ এই প্রশ্নের খুব প্রশংসা করছেন। And this question is answered in Kali Santaran Upanishad. এই প্রশ্নটার উত্তর মহারাজ বলছেন কলি সন্তরণ উপনিষদে রয়েছে। Because each Upanishad specifically designed for explaining some particular topic. তো এক একটি উপনিষদ এক একটি বিশেষ বিষয়ের উপর রচনা করা হয়েছে। And so Kali means Kali Yuga, Santaran means liberation. So this Upanishad is explaining how we can get full liberation in Kali Yuga. তো এই উপনিষদের নাম হচ্ছে কলি সন্তরণ উপনিষদ। তো এই উপনিষদে কলিযুগ থেকে কীভাবে আমরা উত্তর হব, কলি মানে কলিযুগ আর সন্তরণ হচ্ছে উদ্ধার, এই কলিযুগ থেকে কীভাবে আমরা উদ্ধার পাবো তার বিস্তারিত বর্ণনা এই কলি সন্তরণ উপনিষদে রয়েছে। And so it says, iti shodashakam namnam kali kalmasha nashanam tatra paratara payat sarva vedeshu drishyate, that there are 16 special words in Shastra, in Vedic scriptures, and 16 names of God. And these names are so powerful that they give such results, they give full liberation, and these results are not possible by any other method which is found in the Vedas. So this is the best method Vedas are giving us. তো মহারাজ বলছেন তো ওই কলি সন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে ইতি ষোড়শক নাম নাম কলৌ কলমশ নাশনম
না তো পর তর উপায়ের সর্ববেদে সুদৃশ্যতে, অর্থাৎ সমস্ত বেদেই এই 16 নাম 32 অক্ষর এর কথা বলা হয়েছে, এর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। তো এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। And so next shloka says, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So if we chant this mantra, in previous ages it was giving liberation, but now because Sri Chaitanya Mahaprabhu came, it also give Krishna Prem, pure love of God. তো তারপরের শ্লোক হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অন্যান্য যুগে মানুষেরা তারা মুক্তি লাভ করত, কিন্তু কলিযুগে ভগবান মুক্তির থেকে শ্রেষ্ঠ যে বস্তু কৃষ্ণপ্রেম তা দান করার জন্য উনি এসেছেন। And so if someone is chanting this Maha Mantra, then one will get much more than liberation, because liberation is only becoming free from trouble, but we can develop personal relationship with Krishna and love for Krishna as well. তো মহারাজ বলছেন যে মুক্তি হচ্ছে তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করার ফলে আমরা মুক্তির থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তু যে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং অন্তরঙ্গ তার ধামে অন্তরঙ্গ সেবায় আমরা যুক্ত হতে পারবো। To such a degree that one who develops love of God, he doesn't even care about liberation. তো যিনি ভগবত প্রেম লাভ করেন তিনি মুক্তি তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। Like Lord Chaitanya says in Shikshashtakam prayers, Mama Janmani Janmanishwari, I am ready to take birth after birth, Bhavatat Bhakti Rahai Tuke Tvai, as long as I can do any service for you. তো চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতৎ ভক্তি রহৈতুকিতই, যে কোনোই জন্ম আমার হোক না কেন আমি যেন সবসময় আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করতে পারি। তাই ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যেটা মুক্তি ভক্তের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। Of course, we are not on this level. We're still interested in liberation, but liberation is given very easily. তো যদিও আমরা মুক্তির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী, কিন্তু এই ভক্তি লাভ করলে মুক্তি আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে খুব সহজেই আপনি লাভ করতে পারবেন। It's like if someone is given golden ring, then the package is given automatically. So in the same way, if you get Krishna Prema, then liberation is like package is coming together. তো যদি এরকম অ্যাডভার্টাইজ দেন, এখন যদি আপনি একটি সোনার আংটি ক্রয় করেন তাহলে তার সঙ্গে অনেক কিছু প্যাকেজ আপনি মানে গিফট উপহার হিসেবে পাবেন। তেমনি চৈতন্য মহাপ্রভু যদি আপনি তার শরণ গ্রহণ করেন তাহলে ভগবত প্রেম লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এ মুক্তি বা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, বিভিন্ন ধরনের তপস্যা, যাগযজ্ঞ সমস্ত কিছুর ফল আপনি অনায়াসে লাভ করতে পারবেন। সো আজকে আমরা মহারাজের মুখ থেকে অত্যন্ত বীর্যবর্তী হরিকথা এবং ওনার যে আদেশ আমরা মানে পেলাম, ওনার নির্দেশ পেলাম, গাইডেন্স পেলাম যে সদ্গুরু তত্ত্ববোধন আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করলে মুক্তির থেকেও শ্রেষ্ঠ বস্তু আমরা লাভ করতে পারবো। তাই আজকে ভক্তি রসায়ন মহারাজ সুদূর উনি রাশিয়া থেকে এসেছেন, আমাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। তো ওনার কৃপা আমরা যে লাভ করলাম, তাই আপনারা সকলে একবার মহারাজকে ওয়েলকাম স্বাগত জানানোর জন্য একবার আমার সঙ্গে বলবেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মহারাজ to give your valuable time. Please bless us